I'm your host Raghavendra Jadhav. It's a beautiful day and a pleasure to see everyone here today. We'll first have the national anthem. I request everyone to be standing up for this. Thank you everyone. Today we are here to celebrate the launch of Ramesh Rajini's debut book, Friction Free Parenting. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. We are going to start off with an invocation, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೀತೆ, followed by a Bharatanatyam rendition. Request our little star Ganavi R. Jadhav to come on stage, please. Vighna Vinasha
Now, Bharatanatyam rendition by the very talented V. ಕುಮಾರಿ ಪೂರ್ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಬಾಯಿ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನ. That was a very beautiful rendition of prayer to Goddess Saraswati. Thank you very much, Purvi. I now like to call upon our distinguished guests of honor on the dais. Request Mr. Srinivas Parthasarathi. Sir, request you to kindly be seated on the dais, sir. Mr. Vishwesh Bhatt.
Next, I would call upon Mr. Suresh Maisandra sir. Kindly. Mr. Yatish Sidakatte. Dr. Umakant Adiga sir. Next, our chief guest, Mrs. Divya Amarnath. And now, Mrs. Rajini Vinayak, who identifies herself with her dad's name, Ramesh Rajini. Once again, warm welcome to everyone present here. We now officially start the event by lighting the lamp. Request everyone to kindly start the event by lighting the lamp. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಕರುಣೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಲಿ ಎಂದು let us light the lamp of love in our heart, lamp of abundance in our homes, lamp of compassion to serve others, lamp of knowledge to dispel the darkness of ignorance. Satoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityoma Amritangamaya, Om Shanti Shanti Shanti. For starting the event by lighting the lamp. Next, I call upon the man by Mrs. Rajini with everything she takes upon, Senior Manager, Federal Bank, Mr. Vinayak Katkar. Would you please join us in welcoming our guests? Thank you, Raghu. A very good morning to all of you assembled here for this very special day on the book launch event by my better half, Rajni Vinay. First of all, I'd like to extend a warm welcome by presenting a bouquet to our chief guest, Mr. Please extend a warm welcome to our chief guest. Look here. Come here. Okay. Thank you, ma'am. I would now like to welcome Mr. Srinivas Parthasarathi, who is one of our guest of honors and epitome of a parenting example. Please welcome. Next, I would like to welcome Mr. Vishwesh Bhatt, who is our another chief guest today. A big round of applause for Mr. Vishwesh Bhatt. Thank you, sir. Thank you. Welcome for the event. Next, I'd like to welcome
Dr. Umakant Adiga, who is a pediatrician and has contributed significantly in the development of this book. I would now like to welcome Mr. Yatish Siddhakake, who has provided all the graphical and image assistance for the development of the book. Thank you. Last but not the least, I would like to welcome Mr. Suresh Mayasandra. He is one of a freelance writer and a guiding force all throughout the journey of this book. Thank you, sir. I would also like to welcome the distinguished audience present here. All of you have made possible to visit on this Sunday morning by sacrificing your personal time. Thank you. Thank you all for your valuable support and encouragement. It's a very special day for Rajni today. There are three major reasons for this, as I have seen. The first being, it's a dream come true. It's writing a book was her long cherished dream, which is culminating today. She has, as you all know, she is a principal consultant working with Infosys and has been reading several books. As part of her job, she usually inculcates new knowledge. She first gathers that knowledge and then shares among her team members and equips them to further develop on that. And in turn, further they acquire certifications. This same strength which she has developed all across, she wanted to have an impact on a larger audience. That is when she decided to write on this parenting experience book of hers. So it was quite a tough journey for her because she had to manage both as at home as well as her professional thing. Luckily, during this work from home option which was given by her Infosys company, that commuting time which she saved, that time was utilized by her in writing and compiling this entire book. So, very special. That's a very special utilization of time, and it has made that dream come true for her. That was the first reason. The second reason, as I saw, was the struggle which she went through. All of us go through that struggle in our lives. We have our own thing. But still, whenever we used to interact with family members or friends or relatives, we always used to get a feedback like, both of you are working, you are well employed, you are parental support, all these things. In spite of all of this, still there were challenges in her life. There were challenges in a parent's life. That challenges which she has gone through, she has very well addressed. Despite being prepared, still that challenges came through her life and she overcame with a lot of struggle. And this book is just a learning experience which she has been sharing by writing and compiling her experiences in this book. So that is the second big reason. After her dream come true, the second was the struggle. The third thing is the beginning of a new chapter. Today, it marks the beginning of a new chapter for her as a debut author. She has always been an educationist, a parent, a wife, a daughter, and all those things. It was again her long cherished dream to start as an author. So that beginning has happened today. So I thank all of her well-wishers, her colleagues, her friends who have directly or indirectly supported her in realizing this dream of hers. So we seek your blessings and valuable support in spreading this word so that she can have her aim to reach a much larger audience and have an impact to help the parent, not only the parent, the struggling parent, but also have a cordial atmosphere for our kids in the future. I once again extend a warm welcome to all of you. Thank you. Thank you, all.
And once again, a warm welcome to everyone. Before we move on to hear the introduction of our author, I'd like to invite Mrs. Lalita Ramesh, a musician by heart, a profession, a lecturer by practice, and as Rajini would refer, one of her strongest supporting pillars. Ma'am? ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಮ್ಮ ಹಚ್ಚಿದೊಂದು ಹಣತೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಮಾಪು ಕವಿಯದಂತೆ ಸದಾ ಕಾದಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಹಚ್ಚಿದೊಂದು ಹಣತೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಗಿದೆ, ಮನಕ್ಕೆ ಮಾಪು ಕವಿಯದಂತೆ ಸದಾ ಕಾದಿದೆ. ಇಂಥ ಮಮತಾಮಣಿ ಅಮ್ಮನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಜನಿ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಸುಭದ್ರಾಬಾಯಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕೈ ತುತ್ತು ಬೆಳೆದ ಕೂಸು. ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರ ಆರೈಕೆ ಪಡೆದು ಬೆಳೆದಳು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ರಜನಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 1991ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏನೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹೇಗೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಆಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸಗಣಿ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕುವ ಕಲೆಯಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಂಗೋಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅವಳಲ್ಲಿ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತ ವೀಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ 16 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ದೈವಾಧೀನರಾದರು. ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಶಿಸ್ತು ಸಂಯಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ರಜನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ತೀರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತೆ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾನವನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಏನಾದರೂ ಆಗು, ನೀ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ನೀರು ಹರಿಯುವುದು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಹರಿಯುವಾಗ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಗ ತಿರಸ್ಕಾರ, ಅಪಮಾನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು. ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಧೈರ್ಯ ಬಂದೇ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಸರಳತೆ, ಸಹನೆ, ಸದೃಢತೆ, ಸನ್ನಡತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ, ಅನುಕಂಪ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹಡಗು ಮುಳುಗಲು. ಹಾಗೆ ಪೋಷಕರಾದ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಲೋಪದೋಷ ರಹಿತ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು SSLC ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಕೂಡ ಅವರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ.
ಡೇ 1 ನಿಂದಾನೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬರೀ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಅದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದವರ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಡು, ಕೋಗಿಲೆ, ಗಾನ, ಇಂಪು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಸವಿಯೋದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಸವಿಯೋದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಅಜಗಜಾಂತರ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಇರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಬದುಕಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಲಿತಾರೆ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸುವ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಅದರದೇ ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂಥ ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಂತೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಧವಾಗಿ ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಲಿಯೋಣ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. Thank you, ma'am. It's now time to hear a quick introduction about our author. I'd like to call upon Mr. Suresh Maisandra sir to share with us an introduction about Ramesh Rajani. Maisandra Suresh sir is a freelance writer and a cultural activist. His articles on varied topics have appeared in journals like Prajavani, Deccan Herald, Sudha, Dayavani and others. Mr. Suresh has written scripts for a number of corporate films and cultural documentaries. He is a translator too, who translates from English to Kannada and vice versa. An eloquent speaker in Kannada and English, he has delivered lectures on historical and cultural issues and on eminent personalities at various cultural and literary forums. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಥರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. At the outset, or who among the audience were wondering why I was already holding a copy of the yet to be released book. Let me say that I have been given the task of introducing the author of this book as well as the book also. ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಗಣ್ಯರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ರಜನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಸೋದರ ಮಾವ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. ಅವರು ನನಗೆ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ವಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೀಣಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವೆನ್ ರಜನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿ ಅಂಡ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಶಿ ಹಸ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬುಕ್ ಆನ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಐ ವಾಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಟ ಓಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓದೋದು, ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಟು ಸರ್ವಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಪತಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಬ್ರೀಫ್ ಬಯೋಡಾಟಾ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಲೈನು, ಶಿ ಲವ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ either being mentored
ಆರ್ ಮೆಂಟಲಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೀವನದ ಕಡೆಯ ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರಜನಿ, ವೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯು ಲವ್ ಟು ಬಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೆಂಟರ್, ಅದು ಬಹುಶಃ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪರಮ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಾಫಲ್ಯತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಲಿಯೋದಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ನೀವು ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಂಟರ್ಡ್ ವುಮೆನ್ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಯುವರ್ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ reach 1 million parents to become friction free. ಇದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನನ ಹೇಗೆ ತಲುಪೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಟನ್. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಓದಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿದೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ದೋ ಐ ಕ್ಲೇಮ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೊರೇಷಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಜನಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಈ ತರ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ದೀಪೋತ್ಸವ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಥವಾ 1000 ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಈ 1000 ದೀಪವನ್ನ ಹೇಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ ದೀಪೋತ್ಸವ. ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ದೀಪವನ್ನ, ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನ ಹಚ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹಚ್ತೀವಿ. ಅದು ಹಾಗೆ 100, 1000, 10,000, ಲಕ್ಷ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೆ, ಪುಸ್ತಕವನ್ನ 100 ಜನ ಓದಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು 10,000 ಜನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ದೇರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ರಜನಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ನಾನು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಗಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯನ್ನು 4 ವರ್ಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. I am very happy that the title of Rajini's book itself relieves the tensions, and the content in the book served as a practical guide. Lucid style with light humor makes Rajini's book a compelling read. I repeat, compelling read. ನಿನ್ನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ದ ಬುಕ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಅದು ಓದಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಗುಣ, ಆ ತರ ಗುಣ ಈ ಪುಸ್ತಕದ್ದಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ 1-2 ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಟೂ ಡ್ರೈ. 10 ಪೇಜ್ ಓದೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಒಣ ವೇದಾಂತ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎರಡನೇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದಿ ಆಥರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕೀನ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಸ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನೇ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇವ್ರು ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಈ ಎರಡೂ ಏನು ಒಣವೇದ ಅಂತ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೆರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹಂಗ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಎ
ಬಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ರಜನಿ ಸಮ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಕೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು, ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಶಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಮದರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಸ್ವಾನುಭವ, ಹರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಶಿ ಹಸ್ ನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಆಡ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕಥೆಗಳು, ನಾನು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐ ಟೇಕ್ ದ ಬುಕ್, ರೀಡ್ ಇಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ತಾವು ಕೂಡ ಪುಸ್ತಕ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಜನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಅವರ ತಾಯಿಗೆ, ತಂದೆಗೆ, ಪತಿದೇವರ ಮನೆಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಯ್ತು ಡೆಡಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ಟು ದಿ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಡ್ಲರ್ಸ್ ಟು ಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಕೂಡ ಓದಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸುಭಾಷಿತನೋ, ಶ್ಲೋಕನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಾದೆ ಮಾತೋ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ವಿದ್ಯಾ ಪುರಾಣ ನ ಸುಖಂ ನ ನಿದ್ರಾ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಅದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅನ್ನೋನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬಾರದು ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶ್ಲೋಕ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಒಂದು ಗುರುಕುಲದ ಕಥೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಗುರುಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಮತ್ತು ಗುರುಪತ್ನಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾಠ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸೂಯೆ ಕಂಡು ದೇ ವರ್ ಜೆಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಯ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ. ಆದ್ರೆ ಗುರುಗೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಅನ್ನ ತೊವೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಸಿದ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸು. ಗುರುಪತ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಎಲೆಗೂ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುತ್ತು 2 ತುತ್ತು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮುಖ ಒಂಥರ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಏನಿದು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಹಿಯಾದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಊಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಮೌನವಾಗಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದಷ್ಟನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೈ ಕೊಡ್ಕೋತಾನೆ. ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನು ಏನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ರುಚಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಗುರುಪತ್ನಿನೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಲ್ಲೋ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ ಹಾಕಿದ್ದು ಊಟಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಖ ಕಿವಿಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾತ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಇದು ಕಹಿ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿ. ರಜನಿ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಡ್, ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಅಥವಾ ರಜನಿ ಅವರೇ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, ಅದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಬಹುಶಃ 40-50 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ನೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 7-8 ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ. ನಾನು ಮಗು ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಆಗಲೇ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಮಗನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3-4 ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂನ್ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳೋದು? ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು, ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅಲೂಫ್, ಔಟ್ ಪಾಡ್ದವ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್, ಅವರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸೆಲ್ಫ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬುಕ್ಗಳು, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬುಕ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂಥ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇವಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್, ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೆಕ್ಡೋಟ್ ರಜನಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕತೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಮಗನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಒಂದು ಹಣ್ಣಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಗಸಗಸೆ ಹಣ್ಣಿಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಪ್ಲಕ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಈಕೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ತಾಯಿ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಹರ್ ಸನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಆನ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ, ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನೀನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಜೇಬ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವನ್ ನೀನು ಹೆದರು ಮಕ್ಕಳ, ನೀನು ಕವರ್ಡ್ ನೀನು ಅಂತ ಅವರು ರೇಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟುಡೇ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನೆವ್ಯೂ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದ. ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಆ ಮಗು ಬಂದಿತ್ತು, ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಮಗು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗೈ ಸುಮಾರಾಗಿ she got burned. So my nephew felt very ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗಾಗೋಯ್ತು, ಮಗುನ ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ he took her to the neighbor's house. ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ
ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ, ಹಿಂಗೆ ಆಗೋಗಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರು. ಹಿಂಗೆ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಮಗು ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ನ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಂಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರೋರು. ಆಗ ಆ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಸಿ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಟ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮಗುಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಉಪಕಥೆಯನ್ನ ರಜನಿ ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಚಿಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕಪ್ಪೂನಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ದಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ, ಹೆಣ್ಮಗುಗೆ ಅದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆ ಚಿಟ್ಟೆ ಬರೋದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ತವಕನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಶಿ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಓಪನ್ ದಿ ಕಪ್ಪು. ಸೊ ಅದು ಚಿಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಆಚೆ ಬರಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಪ್ಪುನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ, ಮೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಕಮ್ ಔಟ್, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಆಚೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಗಾಗಲೇ ಹಾರಬೇಕು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಿಮೆಚ್ಯೂರ್, ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಟ್ಟೆಯ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಲಿಂಗ್, ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಯಾರು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ವಯೋಮಾನದವರು ಇದನ್ನ ಓದಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವ ಪುಸ್ತಕನೂ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲಿಸಣಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಏನಾದ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರಿಮೆಚೂರ್ ಬೇಬಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರ ಆಕೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೂ ಥೆರಪಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಡೆ ಮಗುವಿಗೆ ತಾಯಿದು ಸ್ಕಿನ್ ಟು ಸ್ಕಿನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಥೆರಪಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೂ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದು. ಮತ್ತೆ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒನ್ಸ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 12, 13, 14 ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳೋದೇ ಏನೋ, ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೋ, ನೀನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡು. ಮಗುಗೆ ಬಿಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. 3 ವರ್ಷದ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೂ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಈಗಂತೂ ಅದೊಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೋ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದ್ರನ ನಕ್ಷತ್ರನ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಏನು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು. ಇವಾಗ ತಾಯಿಯಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಸೆರೆಲಾಕು ಏನೋ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು 1 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು. ಅಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಸೆರೆಲಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಮಗುಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ತಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಯಂಗ್ ಮದರ್ ಶಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಮೊಬೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಯಾವುದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 8-10 ನಿಮಿಷ ನೋಡಿದೆ. ಅದು ತಿನ್ನುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೂಡ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೇ ತಿನ್ನಿಸಿ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬರೀತಾರೆ ರಜನಿ ಅವರು. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಿಯೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಿವಿ ಬಫ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಇವಾಗ, ಬರೀ ನೋಡೋದು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಒಬ್ರು ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಬಂದು ಶಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಆನ್ ಹರ್ ಟೀನೇಜ್ ಸನ್. ನನ್ನ ಮಗ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಓದಲ್ಲ, ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮ ನೀವೆಷ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದೇನು ಕೇಳಿ. ಅಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು 3-4 ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? It's as simple as that. So when you say that you listen to the radio rather than watching television, that itself will have a bearing on your ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರೋತ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಾಯುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಕ್ರಾಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ by saying I should have done this work perfectly, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ let me wait for the perfection ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜನಿ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಪೆಬಲ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೈಜ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಯು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ ವಿತ್ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರಿಮ್ ತನಕ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ the professor asks, ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ಇದ್ರೊಳಗೆ? Small pebbles we can put another 8 or 10 small pebbles. Is there any space left? So ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಜಾಗನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Professor has got a plastic pouch with sand, ಮರಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾಕ್ಬೋದಾ ನಾನು? ಮರಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗಲೂ ತುಂಬಿತು. ಈಗೇನಾದ್ರು ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Then the professor will pour some water into the ನೋಡಿ ನೀರು ಕೂಡ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎಂಡಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ತುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ದಿವಸ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. It could be a singer, a dancer, a writer, a mentor, whoever. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಈ ತರದ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೇತ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅವರು ಪುಸ್ತಕದ ಮೊದಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ರಜನಿ ಅವರೇ, ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಐ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬುಕ್, ಆಯ್ತಾ. ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆನೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ರಜನಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಬ್ರೂಟಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೂಟಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್. ಯುವರ್ ಟಾಡ್ಲರ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಟೇರ್ ಓಪನ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್. Do you snatch it and open it yourself with the fear of spillover? ಮಗು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಟ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಯಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೂಟಲಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ಏನು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯುವರ್ 6-year-old seems tired and unable to complete his homework. Do you complete it to ensure the kid does not get scolded in school the next day? Do you do it? No. Your 8-year-old has got hurt with some scratches
and stains of blood on his elbow while playing in school. Do you yell at him and follow with the school about not taking the right care of your kid? Your 14-year-old reveals his interest in becoming a dancer or a photographer instead of living your dreams of seeing him as a doctor or an engineer. Do you panic and stop all national level movements like Satyagraha, Cold Wars, silent strikes, quit home movements, etc.? Do you do that? The 14 years and above ಮಕ್ಕಳ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Your 18-year-old has started some part-time job without informing you and is earning pocket money. Do you reprimand and physically punish him without understanding the reason behind this? So, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಜನಿ ಅವರ 5 ಕ್ವಶನ್ಗೆ 5ಕ್ಕೂ ನೀವು ನೋ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್. ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಡೂ ದಟ್. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುರಾಜ ಕರ್ಜಿಗಿಯವರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವೇಶ್ ಭಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಟೈಟ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಟೈಟ್ಲ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೆಲ್ ಮಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, will the parenting be friction free? You can be honest, very honest. Friction free irukka parenting go irukka? Friction free ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ದಟ್ ಫ್ಲೈ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಪೌಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಲೈಟ್. ದೀಪ ಹಚ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೈರ್. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕಿರಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಓದಬೇಕು. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್, it will definitely reach a million hearts within a short span of time ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ. What a way to head into the book launch. I would also like to acknowledge the presence of Mr. Manoj Kumar Ranore, proprietor of Lions Unique Japan. Welcome. Also, Mr. Anand sir. And Mrs. Yashodhara ma'am. Just like we all have a story of how we came here,
There's also a story of how this book started its journey to get here. Now, Mrs. Rajini Vinayak, can you please share that story with us? Tell us how you first got this idea to write the book and your vision. Thank you all. Thank you, Suresh, sir, for the introduction. I feel actually writing is easier than speaking here, especially with more experienced parents sitting on the other end. I'm like, and my science teacher also, I'm happy to have her here. So, thank you. I hope I will be able to swim in this journey. So, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ UPSC ಎಕ್ಸಾಮು, ರೈಲ್ವೆ ಎಕ್ಸಾಮು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಏನು ಬಿಡುವು ಕೊಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು all the time she was in the school, completely occupied throughout the day, throughout the weekends ಎಲ್ಲಾನು. So most of you asked me, ಹೇಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, you're writing, you're into ವೀಣಾ playing, all that, right? Blogging, gardening ಎಲ್ಲ ಅಂತ. So all the credits to my parents, and ಅವ್ರು ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿದೆ, but this is just a beginning, like my husband said. So idರಲ್ಲಿ I say that they are my roots, but to make me as a beautiful plant with all the flowers and fruits that I'm bearing today, to give it back to the society, I think I must acknowledge my in-laws, their support, their guidance throughout my journey, and also my husband, my children, my mentees, and all the well-wishers here. My heartfelt gratitude. Definitely this is not a vote of thanks, but it's just a note of mentioning from my end. So shifting the focus towards the book, maybe you would have seen it in the invites and all that. There's a sun and there's a clock and there is a love symbol inside that, right? So anyone, any of your parents, any parents here who can interpret, it's just an interaction if I'm trying to make any interpretations, you will get a gift from me. It's a sun, it's a clock, and it's a love symbol. Maybe if you just want to give a guess. What could it be? Yeah, Dattatreya says that. Preeti avaglu Surya tara belkage irbeku. And it's like a round-the-clock journey. Parenting is never like it will stop for some time or it will take a back seat kind of thing. It's a round-the-clock journey, like the sun, like the clock. So battery mugdod kudle time nilladilla. ಮೋಡ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಸೂರ್ಯ ಬಿಸಿಲು ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೆನ್ ದ ಲವ್ ಮೇ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲೋ ಆರ್ ಹೈ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ದ ಕವರ್ ಪೇಜ್, ಎಲ್ಲ ಇಮೇಜಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆನೆ ಇವರು ಯತೀಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಹಾಲ್. ಬಟ್ ಇಬ್ರು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ, ಕತೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯತೀಶ್ ಅವರು. ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಮಾರ್ವಲಸ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಂಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೂ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಪರ್ಪಲ್ ಇರಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ, ಬೋತ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. So ಅವ್ರಿಗೆ all the image and the designing credit goes to them. So it's like a parent full-time highly demanding job, but definitely we will not get salary. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ourselves as a responsibility. ಒಂಥರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆದರ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೆನ್ನೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ವಿಚ್ ವಿ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಮೇ ಬಿ SLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ತಗೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಅಡ್ವೈಸಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಟ್ರೈಡ್, how I overcame that, and with how it can be
ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಾನು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಹಿಡನ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೇಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್. ಇದು ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ. And it is only when we faced with failure that we realize these resources were always there within us. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೆಮ್ ಬೆಟರ್. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಡಬ್ಬಿ ವಾಪಸ್ ತಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ನೀನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಂತಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ರಜಾ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂಚೂರು ಅಂತ. ಅಂಟಿಲ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ವಿ ಯೂಶಲಿ ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ಸೊ ಅದು ಒಂಚೂರು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ, ಈಗ ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ನೌ. ಐ ಲೆಟ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ಅದೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಇವತ್ತು ನನಗಿರೋ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಇರೋ ಅನುಭವ ಮೇ ಬಿ 30-40 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ ನಾವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಂದಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದಿರೋ ಅಣ್ಣಂದಿರೋ, ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಬೋತ್ ಪೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನನಗೆ. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಷನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮುಂಚಿಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ, ಒಂದು ಚೂರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನ್ನ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಆಯಿತು, ಅವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಾಕಷ್ಟು. ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿ anecdotes and I have tried making the book. Vote of thanks ಅಲ್ಲಿ I will definitely mention all of their contributions, but ಇವತ್ತು I just leave the stage for all of the dignitaries here to speak about the book and do the inauguration. And thank you for patient listening, which is the most important astra in parenting. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Rajni. Listening to Suresh sir, Rajni wants to make me read the book all over again. Now, without any further ado, we will now have the inauguration of the book. I request all the dignitaries to kindly inaugurate the book. I request Mr. Manoj sir, kindly be on the stage with us, sir. Mr. Vinayak. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಶುಭ. Thank you everyone for inaugurating the book. The book is also live in Amazon. We also have a stall here. There's also a promotional offer running.
Thank you, everyone. It's now time to hear our guests of honor addresses. First, I call upon Mr. Srinivas Parthasarathi, who is an epitome of a parent. He is an ex-employee at the Usha Fans, who recently retired from SBI. When Mrs. Srinivas had to juggle between different work locations due to transfers, it is him who decided to support his family. His aspirations from career to being a full-time parent to upbring his baby boy, who is now a senior software engineer. Mr. Srinivas Parthasarathi sir, kindly share your words of wisdom. ವಿನಯ್ ಕರೆದ, ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೈ ಕಾಲು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಾನ ರಜನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚೈಲ್ಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈಗ ಏನೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು. ನಾವೊಂದು 1000 ಜನ ಶಂಕರ ಮಠ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು 3 ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಬಂದಿದ್ರು. ಈ ಗೋದಾವರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವರೂಪಾನಂದಜಿ ಅಂತ ಅವರು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್. ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗೋ, ಹೌ ಡು ಯು ಅವಾಯ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್, ಡಿಸೀಸ್, ಡೆತ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೊಂದು 1000 ಜನ ಇದ್ರೆ ನಮಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಡಿ, ಇವಾಗ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸ್ಬಿಡಿ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ಸಚ್ ಎ ರಿಲೀಫ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಈ ಎಚ್ಚರ, ಕನಸು, ಡೀಪ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಸುಷುಪ್ತಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಎಚ್ಚರ ಕನಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಅದು ಆಟ ಆಡಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯೋನು ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸೋನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಇವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೋತಾನೆ. ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಆ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಅರಿವೇ ಇರವೇ ನರಳಿನ ಆಯ್ತಾ. ಆ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಡ್ರಾಮಾ ರಜನಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು 1000 ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರೀಡ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುಸ್ತಕ, ಓದೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ದಡ್ಡ ತಲೆನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ಫೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ಹುಡುಗಿ ಬಾಸ್, ಇವರು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನು MBA ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು MBA ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಬಟ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂತ MBA ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆ 10 ಮಂದಿ ತಗೊಳ್ಳೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು MBAಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಆ MBAಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವನು MBA ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ನೋಡಿ
ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಪಾಪ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಥರ ಮುಗಿಸಿ ಆ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು 80 ವರ್ಷದವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪಟ್ಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಭ್ಯಾಸಾನುಗತೋ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರಿಣೆ. ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಮನೆ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಒಂದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ BE MBA MBBS MD MS ಅಂತ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಅವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವನು MS ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, MS ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಕಳ್ಳ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಗಿಂಡಿ ಕಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನಗೆ ನಾವು ಓದ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೂ ನಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಳೆ ಬಾಲ, ಸೊಟ್ಟು ಬಾಲ, ಆ ಸೊಟ್ಟು ಬಾಲ ಹೋಗೋದು ಸಲ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಳೆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸವ ಆಗ್ತಾರೆ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧೀರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಧೀರೆ. ಇವತ್ತು ಓದ್ದೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗಳು ಬಲವಾನ ಆದರೆ ಇವರಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಗುರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುರುಪತ್ನಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವನ ಸಾಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಜೋರು ಚಾಂಡಾವಷ್ಟಿ ಜೋಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ದೇವರು ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ಸಾಂಬಾರು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏನಾದರೂ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಂಡೆದಾಗ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆ ಜಂಬ ಏನೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು. ಆ ಬದನೆಕಾಯಿ ತಿಂದರೆ ರುಚಿ. ಈ ಬದನೆಕಾಯಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಂಡೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಯೋಗ್ಯ ಮುಂಡೆಗಂಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇರೆ ನಡೀತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಮಗು ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಹುಡುಗ 190 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು? ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಬಾರು ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ into their own capacity. No, it is the flame below which is making them go up, and the cool air which is making them come down. So ಅದು ಅಗೋಚರ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜನಿ ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡು ನಾನು ಸ್ಪೇರ್ ಟೈಮ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನೇನು ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂದರೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಬರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಆನಂದ ಏನು ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಆನಂದ ಏನು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂಥರ ಇದ್ದೆ. ಬರೀ ಆನಂದ ಆನಂದ. ಎಷ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇನ್ನೂ ಆನಂದ, ಸತ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಚಿತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಆನಂದ ಪರಿಚಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಆವಾಗ ಸಾಕಪ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. Those words of humor blended with a touch of wisdom. I guess experience is the best teacher. ಈಗ ತುರ್ತಾಗಿ ಹೊರಡಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೋಜ್ ಸರ್.
ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. Our next guest, Mr. Vishwesh Bhatt, is an architect. Apart from being a music composer with trending songs on YouTube, with a fan following of 10,000 plus and still counting, he is also an actor, dramatist, recording artist, cartoonist. He is acclaimed of publishing over 1,000 cartoons in the newspapers of India, Deccan Herald, and several Kannada magazines. He has nurtured a musical family with wife and daughter also into music. He has performed in various national and international level concerts and part of honorary members in associations abroad. I now call upon Mr. Vishwesh Bhatt sir to share his few words. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಾನ್ಪುರ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ಡಯಾಸಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಒಂದ್ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಬೇಡಿ, ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಮೇನ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಐ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಟೋಟ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದವರು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವನು. ನಾನು ರಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಯು ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆನ್ ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಸುಮಾರು 14-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೆಟ್ ರಜನಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೀಣೆ ನುಡಿಸ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಶ್ರುತಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ, ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು 14-15 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು. A few years back when I realized that, you know, after we all left and all, I realized that she is the one who is now mentoring and guiding the same group. So that's Rajni, you know, after that's a fantastic journey that I realized, who had started 15 years ago when she had approached for to play Veena. Now she herself is mentoring the newcomers. Adamele few months back, I keep following on LinkedIn and other social media. Women Achiever Award, Google, Azure, Microsoft Azure, AWS, other certifications. We only know that those jargons to use in our regular calls with clients. Beyond that, namge gottilla. But Rajni, I know that she has been working in the technical area also. Nam technology and technical aspects ella gatta hattidide. So anthadralli I keep reading and I was wondering, okay, ishtonda ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, because I knew that she had hunger to do something. Okay, sir ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಮಾಡದೆ ಆರಾಮಾಗಿರಿ ಅಂತ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತನೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅನದರ್. ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳಿದ್ದ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಲ್ಚರಲಿ ಸೋ ಆಕ್ಟಿವ್. ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 25 ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಏನ್ ನೀನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನ್ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ಅಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹೇಳ್ದ, ವಿಶ್ವೇಶ್ ನೀನು ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಏನೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿದೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್
96 26 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ. ಹಿಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಜಿಂಜರ್ ಟೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ಟು ಡೂ ದಟ್. ಆ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ನ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿದ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹಾಕಿದ್ನ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅಶ್ವಿನಿ ಬಂದೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಂಜರ್ ಟೀಗೆ ಅಂಡ್ ಐ ವಂಡರ್ ಹೌ ದೇ prepare breakfast and lunch and dinner and snack and along with going to the office and ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ದೇ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್. ಐ ಟೇಕ್ ಮೈ ಓನ್ ವೈಫ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ದಿವಸ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ರಜನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಪಾಠ, ವೀಣೆ ಪಾಠ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಔಟ್ PhD ಅದೇ ತರ ನಾನು ರಜನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆಂಗ್ರಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನಾನೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನಿಮ್ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ರಜನಿ. ಮಗಳು ಮೂವಿ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಇದು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯ. ನಾನು ಬಿಜಿ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶ್ರಮ ಬಿಡ ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳೋತರ ಅನ್ಸ್ತು. ದ ರೀಸನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಹ್ಯಾಡ್ ಡ್ರಾನ್ ಎ ಕಾರ್ಟೂನ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಏನು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಅದೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್. ಏನೋ ಅದಿದೆ, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಸಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ that is keeping me so busy and so stressed out. ಹೌದಾ, ಏನು ಅದು what kind of initiative ಅದು? No, that initiative I have to produce, generate some reports to the higher management and I have to ensure that our entire teams, take care of that. ಏನು initiative ಅದು? Work-life balance ಬಗ್ಗೆ. So he has to ensure work-life balance of his team, but he is suffering. So ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಯಾವಾಗೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದು ಬೆದವೆ ಜೋಕ್. ನಂದು ಜೋಕ್ಗಳು ಸತ್ತರ ಇರಲ್ಲ, ನಂದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನಂದು ಜೋಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಅದು ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ. ಸೊ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗೆ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಂಗರ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಜನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಶಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ in getting this done. It is not just writing. Beyond that, there are so many logistics involved. ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕರಿಬೇಕು, ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಲ್ ಹುಡುಕೋದು, ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಕರಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರೀಬೇಕು, ಎಷ್ಟು there are so many because I relate to my own problems. So ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು I know very sure ಏನು ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ, ಏನು ಬರೀ ಹೇಳೋದು ಮಾತ್ರ. Most of the cases, I don't know how much you would have experienced this, but you always get some supportive words ಅಷ್ಟೇ. ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. So I know how much difficult it is. I can understand ವಿನಾಯಕ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಸಪೋರ್ಟ್. Without that it is not possible to get to this level. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Very handful people can do this. Congratulations Rajni once again and best wishes. And if you are attending this event, ಒಂದು 40 to 50 members ಇದ್ರೆ please make a note that you are in her inner circles. Please do support. ನೀವು buy ಮಾಡಬಹುದು, you can gift it to someone because it can be usually books ಆಗ್ಬೋದು, CDs, anything you buy and you can gift it to others. Please support ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you. Thank you, sir. Our next guest is Dr. Umakant Kariga. He is a senior consultant pediatrician at Sagar Hospitals with over 2 decades practicing pediatrics and over 5 years of practicing pediatrics through teleconsultation and various other platforms. He is a core committee member in organizing
Hippocrates Neonatology Seminars. Apologies sir if I mispronounced it. In Bangalore since 2007. He has volunteered and is a part of Project Step 1 in providing triage and teleconsultations for the COVID-19 patients since March 2020. A senior member of the Indian Academy of Pediatrics and Bangalore Pediatric Society. I now invite Dr. Umakant Adiga. May we please ask you to share a few words, sir? ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್, ಸೊ ಐ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ನಾನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಳಿರುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎವ್ರಿಡೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಶಿ ಚೋಸ್ ಮಿ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಬುಕ್. ಬಟ್ ಅವರ ಬುಕ್ ಓದಿದಾಗ found that there is lot more to learn from a book. And ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. It was really knowing. So I had to complete the book, and when she subsequently gave the other parts, I completed without keeping it down. ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, this one is of course the name of the book, Friction Free. That is very important. Avoid the frictions and make the situations without losing their energy. Dealing with your child, spouse, or the entire such situations can be ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರಿಯಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್. And I have to tell to Rajni that there is a lot more in the book which I can use in my profession. Thank you. Congratulations. Thank you very much, sir. We all know picture speaks 1,000 words, but not every picture can speak the words that we want. Mr. Yatish Siddhkate has done a great job illustrating the ideas in the book by his pictures, and that is why he has chosen not to speak through words but through his images in the book. Now it's time to hear from our chief guest, Mrs. Divya Amarnath. She is a leadership and transformation professional with over 2 decades of experience across MNC organizations, managing global roles including incubation at the Bosch Global Software. She is an author of best-selling book on relationship management. It's titled Unravel Relationship Algorithms, and she is also an alumni of Columbia Business School. She is a TEDx speaker, Bharatanatyam dancer, and also an awesome mother who loves living in Bangalore with her husband and son. We now request our chief guest, Mrs. Divya Amarnath, to deliver the chief guest speech. Madam. Hello everyone. One of the words that Mr. Raghu added to the introduction was awesome. Where he said, awesome mother. I think there's only one person who can judge that. He's in the back of the room in a light blue shirt with a blue tie. And I'm not asking him right now whether I'm an awesome mother or not. But what I am here is to really celebrate the work that Rajni has put together. As I saw, the subject, friction-free parenting, it reminded me honestly of my parents. Right? When you think of friction-free parenting, you're not thinking of yourself as a parent. The person you think of, or the people who you think of, is how in the world your parents managed to take care of you. Right? And given the kind of daughter I was, they need the certificates. And when Rajni decided that she could share her story about how to be, a parent
that can minimize the friction. It was beautiful, and Rajni and I know each other from our jobs that I used to do at Emphasis, and we have Anu here, whom we know from that similar role. I think the part that stands out for me is today what made Rajni who she is, right? The book is really Rajni's story, and my first meeting of Rajni was through email, and I addressed her as Ramesh. And then in an interaction later, she told me that it was her father's name and she chose to write it that way, as Ramesh Rajni. Caught my attention and stayed with me, that it was the respect and love that made her name herself like that at our organization. I think in meeting you today, Mrs. Lalita, I realized how special parenting can really be, and how much we learn from our parents. All the effort that I'm sure Rajni has put into this book is inspired by your parents. And I'm sure everybody in this room, like I said, thinks of their own parents. For me, today's experience, you are one of the cornerstones. So gratitude for who you are and how you've inspired Rajni. Vinayak, it is such a pleasure to meet you. In our interactions in Emphasis, etc., right? Rajni has mentioned so much of her family. But hearing you start to address the audience today reminds me really of how, what makes a lot of difference in parenting is the relationship between both parents. It's what impacts the children. It's what, we can say single parenting, male figure, female figure as parents. We can say all of those things. But it's really the relationship that both parents hold. And honestly, seeing the way you spoke today, seeing Purvi's performance, and seeing Pranav's enthusiasm, right? My respect and love to both of you and your relationship, because it's evident in the talents of your children. God bless you. It's rare really to have an occasion where your daughter inaugurates the function. Young Purvi took blessings of her Chilanga before she started today. And again, I think another proof of why this book is so special. Purvi, may you and your brother continue to do well, shine beautifully, because you will be the proof that your mother's book is a success. To all of Rajni's family and friends who are here, really I don't have a very special message. When Rajni chose for one guest to be chief, I think it is her humility that made that happen. Because every one of the speeches that came up today, whether in words spoken on the mic or in pictures, have so much meaning. I think that's the beauty of parenting, right? The fact that it doesn't come from one source. It's a family that brings that together. And Purvi told me, ours is a very musical family. I'd say yours is a very blessed family. And when I say family, I mean all of you who are here. My prayer, and sincere hope, Rajni, is that you continue to be kind to yourself. There are enough times when I've seen a tear emerge, which often happens to working women professionals. It perhaps
wish to have been. And to every one of you who's in this room, hoping to still be a parent, in the future, my only word of advice to you is pick up the book and also remind yourself, like she has in her 3 messages, that it's a path, it's a journey. And I want to assure you that at every moment that you wonder whether you are as good a parent as you would like to be, the conversation I had with Purvi was a private one when we started this event today, and I'm going to share a message of it with you. I asked Purvi, what is it that she loves the most about her mother? And Purvi said, she's multi-talented. For somebody who, as a parent, is able to do all that she does and today be a celebrated published author, the reminder from her daughter, I think, is often enough to say, you're good enough. So stay blessed. All of you continue to be great parents to your own children, but also to the little ones around us. Because, as you said, sir, it isn't a role that one necessarily needs to be blessed with, and having a own child. It's a role that we do often towards society itself. Our children are our future, and the way we give them that little advice, give them that little message, makes a big difference. I think one of the joys in today's session was the voices of laughing around us. The joy of children and their anklets walking around us. And nobody really telling them very seriously, shh. Yeah? So may this joy continue to spread, and may friction-free parenting be a hope for every one of us. Thank you. Thank you, madam. Special address. And I think, speaking about the family, it's not just the immediate family is, consisted of her beloved uncles, aunts, and also Infosys. To Vishwesh sir, this is a special mention. Not just the book, but this event wouldn't be complete for Rajini without all of your presence here. So thank you very much. We are about to move to the end of the ceremony, but before we do that, I'd like to call upon Mrs. Kavita madam to kindly share a few words. Madam? I really feel I made a right decision. I had to attend a wedding of my own very close cousin. So I attended, and then I had to escape from there. I had to leave that ceremony early. So many of my cousins surrounded me and asked me, why are you leaving so early? Then I had to give the right reason, and actually I was proud to give this reason. So I told another cousin has got a book release, so I have to attend them. So they asked me which book and all that. I told about the title, Friction Free Parenting, and they all were very curious. Rajni, I already have found a group of interested people who want to read your book, and I will see that I will reach this book to them, because parenting is a very continuous process. Okay, it is not only for toddlers, this parenting will help at all stages of life. Till we are there as parents, I think these types of books really will keep us motivated. And I have seen Rajni grow up in front of me.
Truly, truly by heart, I'm very proud of you, Rajni. Very proud of your achievements. So I'm not a good singer because their family are full, as her daughter has already told, musical family. But even then, I feel 2 sentences from a very old Kannada hit will suit her. That goes like this. ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಾಹಸಿ ಹೆಣ್ಣು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಾ. ಲೆಟ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಈಗ ಶಿವಾಜಿ ಸರ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶಬ್ದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸಂಘರ್ಷ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಆಗಲಿಂದಲೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಾದ್ಮೇಲಂತೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು ಅಡಲ್ಟ್ ಆದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಆ ಸಂಘರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ನಾನೇನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಾನ್ ತಂದೆ ಆದಾಗ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ತಂದೆ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಅನುಭವ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ತರ ಒಂದು ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಸಂಘರ್ಷನ ನನ್ನ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಾದಿ ಏನು ಬಂದು ನಾವು ಸಂಘರ್ಷ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಬೌನ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮಗು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನ ಮಾವದರು ಇನ್ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಹಂಗೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಆಗೋದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3-4 ಕಡೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬುಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ ನನ್ಗೊಂದು ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ನನ್ಗೊಂದು ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್. ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಶಿವಾಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಇನ್ನು ಒಬ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಸರ್. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗಿಂದ. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮಾತಿದೆ, ಹೆಂಗಸರು ಬರೆಯೋದ್ರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬರೆಯೋದು, ಆಚೆ ಕಡೆ ಏನೂ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾನು 2ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಸುಮಾರು ಇದೆ. ಲೈಬ್ರರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಮೆಝಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬುಕ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಈ ಥರ ಬುಕ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ನಾನಂತ ನೋಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಕನ್ನಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಚ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ 1000 ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಮೇಲೆ 3ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಚಂದ್ರಮಾಮ, ಬಾಲಮಿತ್ರ, ಸುಧಾ, ತರಂಗ, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ಕುವೆಂಪು, ಮಾಸ್ತಿ ಇದು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ, ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 1995 ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ SLC ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನ ಲೋಕಲ್ ಕಲ್ಚರ್.
ಎಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಕುವೆಂಪು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಷಯಗಳು, ಒಬ್ಬ ಕಾರಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚಂದಮಾಮ ಪಾಲಮಿತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಿಂತೇ ಹೋಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕನೇ ಮುಟ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮುಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಬೈಲ್ ಮುಡ್ತಾರೆ, ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಟಚ್ ಇಲ್ಲ, ಕುವೆಂಪು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬೆಳೆಸಿ, ನೀವು ಓದಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Time flies when we are with the right company. We are now at the end of the book launch. I now call upon Mrs. Rajini Vinayak to share the vote of thanks. Thank you. And as like every program has a lot of time, but this I feel for me it is always the beginning, because it's like assembly of so many parents, and all my beloved mentors are here on the stage. And I would now request our chief guest to be honored, because it was during her book launch in the office that was when my seed of writing a book initiated, and I asked her a question: what is the motivation behind it? So she mentioned it's not about your professional goals; it is your personal goal that matters a lot. So today I am really honored to have this in front of so many lovely audience like you, and we would like to felicitate her and requesting Alita Ramesh to do the honors. Thank you, Divya, Vikas sir and Gash for giving me such a good mentor. Thank you so much. Just check out her TEDx speech on YouTube. It's just named as TEDx Speak from Divya Amarnath. You'll get it. She has actually performed in a dance costume and given that TEDx speak. So please do have a check out her. She has authored Unbundled Relationship Algorithms. Do check out. I now request Vinayak Katkar to give a token of appreciation to our beloved uncle. We call him Cricket Uncle because all of them used to go to his house, and his house was filled with all toys and all the play items. So I would request him to be honored with the token of our heartfelt gratitude. He has a 92-year-old mom. His wife has actually taken care of him. Thank you, Uncle, for coming today. And now I would request Mr. Yatish Siddhakatte to be honored. He's part of almost like 90% of the book which is like more impact than my books. So whatever we give is like very, very small, meager to his contributions. So just a quick of appreciation. May I now request my musical mentor, like you mentioned, I was just beginning my career of musical journey. I've met so many blunders in playing Veena and all that, but he covered up so well. And even today when I recognize me with the Veena, it's all because of him. So requesting Vishwesh Bhatt to be honored with the token of gratitude. He has a musical family. Ashwini Bhatt is here. She's a Veena player. And Arabi Bhatt, she's also a singer and a dancer. So he's nurturing a very good musical family. Thank you so much for being here today, sir. And now I would request Dr. Umakant Adiga to be sincerely given our token of appreciation. When I shared the book with him, in fact, Anuradha Adiga is my cabinmate, and when I shared the book with her, it's like I wanted her to give me a reader's perspective, a parent's perspective, and the mother's perspective. But she also shared it with her husband, and I was always requesting him to share his inputs. So his inputs as a pediatric point of view has been shaping this book really well. Thank you, sir, and thank you for this.
also must acknowledge, because it's getting YouTube live stream, Dr. Gururaj Kajki sir, when I reached out to him, it was actually my brother-in-law who initiated this thought. When I asked Sudha ma'am and then Dr. Gururaj Kajki, he actually gave a forward for the book, and thank you for them for giving the forward. And this Cornwood Association Hall and the office bearers for the wall for the setup today. I must mention my beloved uncle Manjunath Rao and Satyanarayan Rao, because without their support today, I wouldn't be standing on this stage. The shape of the stage, everything was completely different when I came here yesterday. And today, even without me involving minutes, he had said everything spick and span, and I just left everything. It was not my event, it was actually his event. So thank you so much for that. And not the least, I request Amrita Kulkarni also to come near the podium, because her volunteering support, she's an Infoscion, and her volunteering support for just being part of this event is too good. And thank you for being so enthusiastically volunteering for the event. And last but not the least, audience who are physically present here, and those who have connected through YouTube streaming, who have book launch a successful and a memorable event. And how can I miss my own brother, MC, Mr. Ravindra Rao Jadhav, and thank you for anchoring the event so artistically. And one final note, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೈನಿಕರು, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೆನ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡು ನೀನು, ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ IT ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೈಂಡ್. ಬಟ್ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಸರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಬುಕ್ ಮುಗ್ದಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೇ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭುವನೇಶ್ವರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Just whoever is there in the hall, the lunch is served in the first floor, and request all of you to please accompany us over there. Thank you all once again for making this event as my launch as a debut author, making it grand success. Thank you so much. Thank you so much for that. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಂಚ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಕೈಂಡ್ಲಿ ಅಲೌ ದ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್.
ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಜನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ರಜನಿ बहुत सैलेंट होने वाली ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೈಡ್ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಸೈಡ್ ಹೋಗಿ.
ಸೈಡ್ ಇಡಿ ಮೇಡಮ್, ಸೈಡ್ ಇಡಿ. Madam, look here. Look here, look here.
ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳು ಅದೊಂದು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ